Hello, this is Unit 8, People and Society. Люди і суспільство. In this unit we'll speak about the state system of Ukraine, the UK and the USA, and also about some international organizations. Говоримо про державний устрій України, Об'єднаного Королівства і Сполучених Штатів Америки, також про деякі міжнародні організації. And in the lesson 1 we start with the state of Ukraine. Урок 1 починаємо з державного устрою України. First of all, new vocabulary. Нові слова. Let's read the words with their translation. Читаємо слова з перекладом. To adopt – приймати. Law – law – закон. Fundamental – основний. To secure – гарантувати, забезпечувати. Duty – обов'язок. Voter – виборець. Body – орган. Legislative – законодавчий. Responsible – відповідальний. Accountable – підзвітний. Justice – юстиція, правосуддя. Juridical – юридичний, законний. Exercise – вправа або, як дієслово, здійснювати. Entirely – повністю, цілком. On behalf – від імені. Establishment – становлення. Self-determination – самовизначення. To strive – неправильне дієслово. Strive, strove, striven – старатися, намагатися. Responsibility – відповідальність. Unitary – унітарний, єдиний. Frontier – кордон. Inviolable – недоторканний, непорушний. Dignity – гідність. Value – цінність. To prescribe – приписувати, визначати. Source – джерело. To amend – виправляти, змінювати. To usurp – узурпувати. Authority – влада. Comprehensive – всебічний. Unfettered – неутиснений, вільний. To facilitate – сприяти. Diversity – різноманітність. Compulsory – обов'язковий. Censorship – цензура. To prohibit – забороняти. And now we'll read and translate the text of the Constitution of Ukraine and do some post-reading exercises. Читаємо, перекладаємо текст, виконуємо післятекстове завдання. On June 28, 1996, the Supreme Rada of Ukraine has adopted the Constitution of Ukraine, its fundamental law. The 28th of June has been proclaimed a state holiday. The Supreme Rada, Верховна Рада, has adopted, прийняла. Fundamental law, основний закон. Has been proclaimed a state holiday, було проголошено державним святом. The Constitution establishes the country's political system, secures rights, freedoms and duties of citizens, and is the basis for all its laws. Конституція встановлює політичну систему країни, забезпечує права, свободи і обов'язки громадян і є основою всіх її законів. According to the Constitution, the head of the state is the President, who is elected directly by the voters for a term of 5 years with no more than 2 full terms. Відповідно до Конституції, головою держави є президент, якого обирають безпосередньо виборці на строк 5 років, не більше, ніж 2 повних строки. The Supreme Rada is the only body of the legislative power of Ukraine. There are 450 people's deputies who are elected for a term of 5 years. Верховна Рада – це єдиний орган законодавчої влади в Україні. В ній 450 народних депутатів, які обираються на строк 5 років. The highest body of the executive power is the Cabinet of Ministers. It is responsible to the President and is accountable to the Supreme Rada. Вищий орган виконавчої влади – це Кабінет міністрів. Він відповідальний перед президентом та підзвітний Верховній Раді. Justice in Ukraine is exercised entirely by courts. The Supreme Court of Ukraine is the highest juridical body of general jurisdiction. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Верховний суд України – це найвищий юридичний орган загальної юрисдикції. The Constitution of Ukraine consists of 15 chapters
161 articles. Some parts of the Constitution in English and Ukrainian are represented below. Конституція України складається з 15 глав і 161 статті. Деякі частини Конституції англійською та українською мовою представлені нижче. З цією частиною тексту ознайомтесь, будь ласка, самостійно. Можете ставити на паузу і читати. Також фотографії з цими текстами є на сайті. Після того, як ви ознайомилися з цим текстом, виконайте завдання вправи 50. Find in the text of exercise 48 and read in English sentences which correspond to the following Ukrainian ones. Тобто знайдіть в тексті, попередньому, який ми читали, відповідності до цих речень і запишіть їх, будь ласка, в зошит. And now some vocabulary practice. Працюємо зі словами. You see the words in English and word combinations translated into Ukrainian. Now I'll read the left column. Я зараз прочитаю лівий стовпчик. Переклади ви бачите. To adopt the Constitution. To proclaim a state holiday. To establish the country's political system. To secure political rights. To secure freedoms. To elect the president. To elect a deputy. To consist of. To develop a democratic state. To approve by a national vote. To be indivisible. To be inviolable. To prescribe by law. To exercise power. To usurp the state authority. To guarantee the comprehensive development. To prohibit censorship. And now do the task. А тепер завдання наступне. Самостійно потренуйтесь читати, перекладати ці словосполучення з англійської на українську і навпаки. І перевірте себе зараз. Зупиніть відео і спробуйте прочитати і перекласти це українською мовою. А тепер навпаки, англійською. Якщо ви засвоїли попередні завдання, Translate into Ukrainian. Разом зі мною читаємо і перекладаємо. Every citizen of Ukraine who is 18 years old has the right to elect the deputies to the Supreme Rada. Кожен громадянин України, якому 18 років, має право обирати депутатів Верховної Ради. The citizens of Ukraine cannot be the citizens of other countries. Громадяни України не можуть бути громадянами інших країн. Citizens of Ukraine have not only constitutional rights, but also duties. Громадяни України мають не тільки конституційні права, але також обов'язки. Censorship is prohibited in Ukraine. Цензура заборонена в Україні. The sovereignty of Ukraine extends across its entire territory. Суверенітет України поширюється на всю її територію. The state is accountable before the individual for its activity. Держава відповідальна перед особистістю за свою діяльність. The territory of Ukraine is inviolable. Територія України недоторканна. In Ukraine there is a single citizenship. В Україні єдине громадянство. No one may usurp the authority of the state. Ніхто не може узурпувати владу в державі. And now you work individually. А тепер працюйте самостійно. В зошитах, будь ласка, запишіть тему State Power in Ukraine і зробіть наступну схему, заповнивши її потрібною інформацією замість знаків питання. Весь необхідний матеріал є в тих текстах, які ми читали до цього. And the second part of your home task will be exercise 3, page number 239. Друга частина домашнього завдання, вправа 3, сторінка 239. Ви переписуєте початок речення і продовжуєте його відповідно до тексту
Вправи 2, сторінка 237. The State of Ukraine. Тобто, для того, щоб виконати це завдання, вам треба спочатку самостійно прочитати цей текст, перекласти його і виконати завдання. Якщо ви повністю опрацювали попередній матеріал за іншим підручником, то для вас це не буде складно. Також слова з Word File на сторіночці 239. Please write down into your exercise books with the translation. Ці слова запишіть, будь ласка, в зошити з перекладом. Thank you. Goodbye.